फिर हम जैसे स्टेशन पे पहुंचे हैं वहाँ पे 2 बॉम्ब ब्लास्ट हुए। अखा सामने टैंक घूम रहे है, गोलियां शरेआम बज रही हैं, कोई पता नहीं कदों उपरों आसमान चो मिसाइल आके डिग पैनी है। निकल गई कि जो काम तो खराब सीगा ही सीगा, पर जिवें मैं निकली है फिर तो शरेआम ही सारा कुछ हो गया ना। फिर तो उत्थे उन्होंने लोगों को भी मारना शुरू करता। के बेसमेंट में रह रहे थे, पर 2 मार्च को क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग फायरिंग स्टार्ट हो गई। तो हमारे को सुबह सुबह इंडिया का फ्लैग लेके हम पैदल 10 किलोमीटर स्टेशन तक चल पड़े। फिर हम जैसे स्टेशन पे पहुंचे हैं वहाँ पे 2 बॉम्ब ब्लास्ट हुए। हम सारे एकदम से पैनिक करे, एकदम अंडरग्राउंड भाग गए। फिर हमारी ट्रेन आने वाली थी। ट्रेन में क्या होता है कि पहले यूक्रेनियंस को प्रेफरेंस देते हैं, फिर इंडियन गर्ल्स और फिर बॉयज़ को। यूक्रेनियंस के बाद गर्ल्स चढ़ी, गर्ल्स भी सारी नहीं चढ़ पाई और बॉयज़ भी रह गए। फिर हम जैसे कीव तक पहुँचे हैं वहाँ पे फिर से एक बहुत ही 100 मीटर 150 मीटर रेडियस पे एक फिर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। फिर हमारी वहाँ ट्रेन 2 घंटे रुकी रही। फिर उसके बाद हम 24 घंटे का सफ़र करके ट्रेन में लवीव पहुँचे हैं। वहाँ से बसेस नहीं मिली हमारे को, तो हम सब ने टैक्सीज़ करवाई। हमने अपने ग्रुप बना हुआ था, तो हम टैक्सी करवा के बुदोमिर्स बॉर्डर तक पहुँचे। फिर वहाँ से हमारे को बॉर्डर क्रॉस करने में अराउंड 8 आवर्स लग गए। 8 आवर्स के बाद हम पोलैंड पहुँचे। फिर वहाँ से हमारे को इंडियन एम्बेसी ने होटल में रखा, फिर और वहाँ से फ़्लाइट में लेके वापस आ गए। टोटल कितने स्टूडेंट्स का ग्रुप था? हमारा था हॉस्टल से तो 400-500 स्टूडेंट्स का ग्रुप था, पर उस दिन ट्रेन सिर्फ 100-150 स्टूडेंट्स ही बोर्ड कर पाए। जैसे आप बोल रहे हैं कि 2 मार्च को बॉम्बिंग ब्लास्टिंग हुई, तो उसके बाद आपका खाने पीने का कैसा व्यवस्था रही, रहने की व्यवस्था कैसे रही? हम तो क्योंकि ट्रेन में चढ़ गए थे तो हमने 24 आवर्स उसके बाद ट्रेन का सफ़र ही किया लवीव तक। पर जो बच्चे नहीं चढ़ पाए फिर उनको एक 12 किलोमीटर्स फिर से वॉक करके वो पिशोचिन पहुँचे, क्योंकि उस दिन एडवाइजरी आ गई थी कि खार्किव सबको लीव कर देना है। तो वो 12 किलोमीटर्स पे शौचिन पहुँचे। हम क्योंकि हमारे साथ हमारे एजेंट्स थे तो उन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा, वो सारा हमारे को खाना पीना प्रोवाइड करते रहे। पर कुछ स्टूडेंट्स, जो हम तो हॉस्टल में रहते थे, जो कुछ स्टूडेंट्स फ्लैट्स में थे जिनका कांटेक्ट नहीं हो पाया, उनको थोड़ी सी परेशानी हुई। तो टेरस बहुत रही होगी उस समय आपको? हाँ जी, बहुत ज़्यादा बच्चे पैनिक कर रहे थे, पर हमारे एजेंट्स ने हमारे को बहुत हेल्प किया, सपोर्ट किया। तो आप घर पहुँचे हो तो कैसा लग रहा है? अब तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सेफली पहुंच गए, और यही है कि सभी बच्चे सेफली पहुंच जाएं। नहीं, जैसे आपकी 4 साल की स्टडी पूरी हो गई है, अब आगे की स्टडी कैसे करेंगे? आगे की स्टडी का भी बहुत सारा टेंशन है हमें, है कि एक्चुअली क्या है कि वहाँ पे जो हमारी फ़ीस स्ट्रक्चर है एमबीबीएस का, वो इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस से कम है, तभी सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे प्रेफर करते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट को मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा हमारे को यहाँ पे भी फीलेशन दे और हमारी चाहे स्टडी यहाँ पे कंप्लीट करने का हमारे को मौका दें। तो बाकी स्टडी आपकी कैसी रहेगी? बाकी स्टडी मैं चाहती हूँ कि हमारे को यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट हेल्प करे, ताकि हम अपने, मेरे 2 इयर्स रह गए हैं, मैं 4th ईयर में हूँ, तो ताकि मैं अपनी डिग्री कंप्लीट कर पाऊँ। तो आप जाना ही चाहेंगे वापस अगर वहाँ पॉसिबल, हाँ जी बिल्कुल जाना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी, जो कुछ 3rd ईयर के हैं, 4th ईयर के हैं, 1st ईयर से लेके 6th ईयर तक के हैं, तो सभी को है कि हम अपनी डिग्री कंप्लीट करें। तो अगर है तो हम बिल्कुल जाएंगे और अपना डिग्री लेके आएंगे। जैसे सुनने में आ रहा है कि अभी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है, जैसे कोरोना में ऑनलाइन स्टडीज हुई थी, तो आपको लगता है कि वॉर के समय में ऑनलाइन क्लासेस आप कर पाओगे? अगर वो लगाते हैं तो बिल्कुल, ये इससे अच्छा हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वॉर के जोन में भी हमारे को स्टडी करने को मौका दे रहे हैं, तो हम बिल्कुल लगाएंगे, और ये पॉसिबल हो सकता है तो बिल्कुल हम लगाएंगे ऑनलाइन क्लासेस। सरकारों को क्या आप कहेंगे जो दूसरे स्टूडेंट वहाँ पर रखे हुए हैं? कि आप जितनी हेल्प कर सकते हैं उनकी करें, उनको फटाफट वहाँ से एवैक्यूएट करें, ताकि वो भी जल्दी घर पहुँच पाए होम सेफली दे रीच। नताशा, पिछले 15 दिन यूक्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੈਨਸ ਨਾਲ ਬਤਾਏ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। यूक्रेन ਦੀ ਰਸ਼ੀਆ ਲੜਾਈ, ਕੁਝ ਬੰਬਾਰੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? बड़ा ही स्केरी एक्सपीरियंस सीगा। सारी बंबार्डिंग शैलिंग अखा सामने, टैंक घूम रहे है, गोलियां शरेआम बज रही हैं, कोई पता नहीं कदों उपरों आसमान चो मिसाइल आके डिग पैनी है, कोई पता नहीं कित्थे गोलियां शुरू हो जानियां। मैं बड़ा ही खतरनाक एक्सपीरियंस सीगा। जिवें तिवें करके हुण घरे पहुंचे हैं,
ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈੱਡ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਸੌਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼, ਇੰਨੇ ਰੋਲੇ 'ਚ ਸੌਣ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੀਂਦ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। 1 ਮਿੰਟ ਜੇ ਅੱਖ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਵੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਦੇ ਤੇ ਜਦੇ ਹੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਬਸ ਆਪਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਲੈਟ 'ਚੋਂ ਆਪੇ ਹੀ ਪੈਦਲ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੜ ਲੁੜ ਕੇ ਜਾਂ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਵੜਨਾ। ਆਪਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬੜਾ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲੇ? ਪੈਦਲ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਫਟ ਦੇਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਰਮੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਾ ਆਪਨੇ? ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਕਰਾਂ 'ਚੋਂ। ਸਿਰਫ ਮੰਨ ਲਓ ਜੋ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਗਏ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਬਣਾਉਣ ਗਏ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਈਏ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਕਰਕੇ। ਟੈਂਕ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਮੂਰ ਦੀ, ਇਹ ਵੋ, ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਰਿਹਾ? ਕਦੇ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰੇ ਕੁਛ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣ। ਮਾਰਕੀਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਡਰ ਹੀ ਇੰਨੇ ਗਏ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਗਏ ਆ। ਡਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਵੀ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਸਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੀ ਲੱਕ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੈਚ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਾਡੇ ਬੈਚ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50-60 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਬਸ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਲਾ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਸ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਜਾਓ, ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ? ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਸਭ ਦਾ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ MBBS ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਆਪਣੀ ਹਾਂਜੀ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਸਟੱਡੀ ਮੇਰੀ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਬਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਬਾਰੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਤੋੜਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਸਭ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਊਗੀ? ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਸੇਫ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆ। ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕਿਹਨੇ? ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ। ਆ ਖੁਦਾ ਕਰੇ ਵੀ ਦਿਨ ਅੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓਗੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੁਆਰਾ? ਸਰ ਕੀ ਪਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਉੱਥੇ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਲਰੈਡੀ ਉੱਥੇ 6 ਸਾਲ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। 6 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਜਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਜਦ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਥੋੜੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈ ਲੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਚਾਂਸ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਸਾਡੀ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਡੀ ਉੱਥੇ ਤਬਾਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਲਮਕ ਜਾਣਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨਗੇ? ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲਾਤੇ, 6 ਸਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ? ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਇਹਦਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ,
ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਟੌਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਟੌਪ 10-50 ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸੀਟਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਖਰਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ। ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਫੀਸ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ। ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਦੋਂ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ? ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ। 28 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 5-6 ਦਿਨ ਗਏ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਬੀਤੇ ਤੁਹਾਡੇ? 28 ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ 18-19 ਘੰਟੇ, ਫਿਰ ਗਾਂ ਬੱਸ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹੀ 7-8 ਘੰਟੇ, ਫਿਰ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ, 2 ਜਾਂ 3 ਘੰਟੇ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੈਲਟਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਉਸਦਾ? ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਗੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਘਰੇ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਬੰਬ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਿਕਰ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ, ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਨਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੱਚੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਸੀ, ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਬੱਚੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਸਾਡੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਸੰਧੂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ 4 ਸਾਲ ਬੇਟੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਹਾਂ ਉੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਸੰਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜੋ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ 4 ਸਾਲ MBBS ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਜੀ ਫਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰੂਗਾ ਜੀ? ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਬੱਚਾ, ਗਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜੀ।